करनाल विच जारी महापंचायत विचाले प्रशासन नाल किसान आगुआं दी बैठक जारी। 12 मैंबरी किसानां दा वफद मिनी सकत्रेत विच कर रहा मुलाकात। करनाल दे आईजी ने शरारती अंसरां नूं दित्ती चेतावनी, कहा कानून तोड़न दी कोशिश कीती तां होवेगी सख्त कार्रवाई। किसान लीडरां नूं भी कीती अपील, शरारती अंसरां नूं मीटिंग वाली थां तो दूर रखण लई कहा। किसानों नूं लैके हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल का बयान, कहा किसानों नाल मीटिंग कर रहा करनाल प्रशासन। लोकतंत्र विच सब नूं प्रदर्शन करन दा हक। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री जेपी दलाल का चडूनी ते वड्डा इल्जाम, कांग्रेस तो पैसे लैके हरियाणा का माहौल खराब कर रहे हैं चडूनी। हरियाणा के कुछ किसान समझ चुके ने साजिश। किसान अंदोलन ते बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट जनतक करने की उठी मांग। कमेटी के मैंबर ने ही सीजीआई में लिखी चिट्ठी। कमेटी ने 2 महीने अंदर सौंपी सी अपनी रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके सिमरजीत बैंस का वड्डा ऐलान, बोले जे संयुक्त मोर्चे के बैनर हेठ किसान लड़नगे चोण तां किसानां लई अपनी सीट भी छड्डण नूं तैयार। दिल्ली हिंसा मामले विच पंजाब विधानसभा वालों गठित कमेटी ने स्पीकर नूं सौंपी अपनी रिपोर्ट। पिछले दिनी कमेटी मैंबरां ने पीड़ित किसानां दे दर्ज कीते सन बयान। पंजाब कांग्रेस विच समर्थन हासिल करने का दौर जारी। नवजोत सिद्धू ने रजिंदर कौर भट्टल नाल कीती मुलाकात। कुछ दिन पहला कैप्टन भी पहुंचे सन भट्टल दे घर। बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कैप्टन सरकार खिलाफ आप दा हल्ला बोल। सूबे भर विच कीते जा रहे प्रदर्शन, सरकार ते लगाए यू टर्न के इल्जाम। कहा सारे पीपीए रद्द करने का भरोसा दे के मुकरे मुख मंत्री। मानहानि के मामले में लुधियाना कोर्ट में पेश हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। कोर्ट ने कल जारी किए सन गिरफ्तारी के वारंट। करतारपुर साहिब लांघे की मैनेजमेंट कमेटी का गैर सिख सीईओ लगाने ते उठे सवाल। पीएचईएमसी ने पाकिस्तान सरकार के फैसले ते चुके सवाल, बोले सिखां दी भावनावां नूं पहुंचाई गई है ठेस। सत श्री अकाल, एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुलोजीत सिंह ते बुलेटिन दे सब तो पहला असीं गल करते हैं करनाल दे विच अज चल रही महापंचायत विचों खबर आ रही है। जी हाँ, महापंचायत दे विच जिहड़ी 12 मैंबरी वफद दी उसकी पिछले करीब 2 घंटिया तो प्रशासन दे नाल मीटिंग चल रही है। मिनी सकत्रेत दे विच मीटिंग जारी है, जिस दे विच 12 मैंबरी वफद किसानां दी अगवाई कर रहा है, जिस दे विच गुरनाम चडूनी, राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर यादव ते उगराहां तो भी कई होर लीडर शामिल है और संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरां दे नाल इस वेले मीटिंग चल रही है। तो पिछले करीब 2 घंटिया तो घंटिया मध्य जी मीटिंग चल रही है, वार्तालाप के राही मसले का हल करने की कोशिश की जा रही है। और करनाल दे विच मिनी सकत्रेत दे विच मीटिंग हो रही है। किसानों की नुमाइंदगी करते हुए 12 मैंबरी वफद एक तैयार किया गया और इस वफद दे विच राकेश टिकैत, गुरनाम चडूनी, बलवीर राजेवाल, जोगिंदर उगराहां, जोगिंदर यादव दे समेत कई होर लीडर मौजूद सी। और संयुक्त किसान मोर्चे के थले जिहड़ा है यह अज मीटिंग जारी है और पिछले करीब 2 घंटिया तो मीटिंग चल रही है। और बीते दिन भी गुरनाम चडूनी के नाल मीटिंग की गई सी प्रशासन के वालों, पर वह बेनतीजा रही सी। अज फिर 12 मैंबरी वफद के नाल संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर इस 12 मैंबरी वफद के शामिल ने, जिहड़े कि मिनी सकत्रेत दे विच पिछले 2 घंटिया तो जिहड़े प्रशासनिक अधिकारियों के नाल मीटिंग कर रहे हैं। गलबात के राही इस पूरे मसले नूं हल करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरे पासे करनाल की अनाज मंडी के विच वड्डी गिणती के विच किसान अज महापंचायत के सद्दे के उपर इकट्ठे होए ने तो लगातार मंग कर रहे सी अपनी मंगां नूं लैके। जिस तरीके दे नाल बीते दिन लाठीचार्ज किया गया सी तो उसके रोज़ के वजों भी अज महापंचायत सद्दी गई सी। पर अहम खबर गलबात के राही मसले के हल वल वध रहे हैं और 12 मैंबरी वफद की पिछले 2 घंटिया तो जिहड़ी मीटिंग है वह प्रशासनिक अधिकारियों के नाल जारी है।
ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਡੰਡੇ, ਸੋਟੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰੌੜਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡੰਡੇ, ਸੋਟੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰੌੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਨਪੁਟ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਔਰ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। लोकतंत्र में हर किसी को अपने कार्यक्रम करने का एक अधिकार होता है, तो किसानों ने आज जो एक सभा अपनी बुलाई है वो वहाँ चल रही है और साथ ही एक 11 मेंबरी कमेटी किसानों की बनी है, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कोई ना कोई अमिकेबल रास्ता उसमें से निकल जाए। देखिए, जब कोई ऐसी संभावित लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में समस्या आने वाले जो विषय होता है उस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपने उनके जो सेट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं और अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर लिया है तो ये निर्णय प्रशासन का होता है और प्रशासन सारी स्थितियों को संभालने के लिए इस प्रकार के सारे काम। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਫਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਫੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 302 ਯਾਨੀ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ
ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਡੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਚੜੂਨੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਕਨਵਟ ਨੇ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਨਿਲ ਕਨਵਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ CGI ਨੂੰ। ਤਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਕਨਵਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ इस खबर से गलबात करते हैं, साढ़े सहयोगी सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील, तो कह सकते हैं कि बड़ी खबर किसानी इन मुद्दे को लेकर जो अब मांग उठी है कि जल्द से जल्द जनतक की जाए, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? हाँ जी, देखिए अनिल धनवत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के एक मेंबर थे। हालांकि उस मेंबर के सदस्य ने निजी तौर पर चीफ जस्टिस को ये पत्र लिखा और ये कहा है कि जिसके लिए फिलहाल किसी कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में तमाम बातें रखी गई हैं और उन तमाम बातों का रिकमेंडेशन जो है वो फिलहाल पब्लिक के सामने किया जाना चाहिए और उन्हें इस बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है और इसीलिए उनकी तरफ से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कंसीडर करे और जो फिलहाल कमेटी के द्वारा इस पूरे मामले में 3 महीने के भीतर तमाम लोगों से बातचीत करके तमाम स्टेक होल्डर
से बातचीत करके कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को पब्लिक करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के भी दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आखिर कमेटी ने 3 महीने के भीतर स्टेक होल्डर से क्या बातचीत की है, और 3 जो कृषि कानून है उस कानून को लेकर जो लगातार अभी धरने पर किसान बैठे हैं उनको लेकर किस तरह की बातें सोची जा रही हैं। तो उसी लिए फिलहाल अनिल घनवत ने निजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये पत्र लिखा है, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो इस प्रकरण को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इस दिशा में आगे बढ़े। जी बिल्कुल सुशील, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।